أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, we are going to start this session with Shah Abdul Hannan. I think all of you are aware about Shah Abdul Hannan. He is with me. He is here, Alhamdulillah. So, I think all of you know that Shah Abdul Hannan is the former secretary to the government of Bangladesh. In addition to this, he held a lot of position in this country and contributed a lot to the society, to the country in particular, and to the Ummah in general. So he is also a prominent Islamic thinker of this world. He has written a lot of books, articles, and columns in dailies, national dailies, and also published a lot of books in English language and Bangla language. We are pleased to find Janab Shah Abdul Hannan here. Pleasure to meet him at this session. Inshallah, our session, we are going to start the session with a recitation from Holy Quran. I'm requesting Brother Dr. Shohid Ahmed, Assistant Director of BIIT, to recite from the Holy Quran. Brother Dr. Shohid Ahmed, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر কোরআন তেলাওয়াতকারীর এটা আনমিউট করে দেন। আমরা শুনতে পাচ্ছি না, আপনার এটা আনমিউট করা। এটাকে মিউট করাবো না, এটা মিউট স্যার আপনার এটা শুরু করেন প্লিজ। কোরআন শেষ কোরআন আনমিউট আব্দুল আজিজ ভাই আপনি আনমিউট করেন, আপনার মাইক মিউট করা আছে, আনমিউট করলে কথা বলা যাবে। Okay, Alhamdulillah. Now we are going to start our main session with Shah Abdul Hannan.
as all of you are aware about him, so no need to introduce him further. So just for your attention, I would like to draw your attention in this regard that our session, we will continue this session at 6:50. So we have enough time. Shah Abdul Hanan will present, will deliver his speech, half an hour, and then floor will be open for all, and then there will be a question answer session. So, and after that we'll finish, you may send any question, you may chat for your questions, because it's better to write your questions. I will appreciate to receive your question as writing. And there are few foreign brothers, but most of our brothers, I think, from Bangladesh. So basically, the deliberation will be speak in Bangla, but in addition to this, English language also be delivered by Shah Abdul Hanan. So I am, without further delay, now I am another thing. I would like to request you to keep touch, keep with us until Maghrib. If there is any trouble with internet connections or Zoom, so please forgive us, and I will request you to rejoin us if anything disturb or anything difficulties arise. So with these few words, and I am welcoming all of you on behalf of BIIT, Bangladesh Institute of Islamic Thought. I am welcoming all of you to these sessions. I'm very happy to find you all here, and hope you will participate in these programs. This session will be very interactive, as there is a Q&A session and there is a floor discussions. So you may prepare accordingly, and you may send your questions accordingly. You may check accordingly. We'll keep it on notes, and then we'll give the chance to raise to discuss on the issues. So now, without further delay, I am requesting our Shaykh Shah Abdul Hanan, reputed scholar, Islamic thinkers, and former secretary to the government of Bangladesh, and also chairman of the trustee board of BIIT, to deliver his speech on human civilization, challenges and future directions. So, Janab Shah Abdul Hanan, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Those who are listening, some of them are my daughters and sons, and others are my brothers. My salam to all, to my chachas and ammas, and to all. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am going Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. আমি মোহাম্মদ আজিজুল হক, অধ্যক্ষ বর্তমানে কামিল মাদ্রাসা কিশোরগঞ্জ থেকে বলছি স্যার। ওকে, এখন দয়া করে কোনো কথা বলেন না প্লিজ। কথা সুযোগ দেওয়া হবে, তখন পরিচয় দিবেন প্লিজ। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। এখন আমাদের সেশন শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের সবার মাইক আপনারা মিউট করে রাখেন। আমরা আপনাদেরকে ফ্লোর দিব, তখন আপনারা ইন্ট্রোডিউস হবেন এবং পরিচয় দিবেন প্লিজ। কোশ্চেন করবেন। এখন আপনারা আপনাদের এটা মিউট করে রাখেন, যখন কথা বলবেন তখন আনমিউট করবেন প্লিজ। জি প্লিজ। আমি আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আমি আজকে বিষয়ে আলোচনা করব যে বিষয়ে আমি আগে আলোচনা করি নাই। I will discuss a matter which I have not discussed in my last 80 years. This is about the nature of the ideal civilization. The nature of ideal civilization. I am trying to tell that the present civilization is not ideal, and I will discuss later why. But before I do that, I will discuss about ideas or ideologies which are not acceptable as basis of civilization.
One is racialism or racism, কালো সাদার পার্থক্য। আপনারা জানেন যে আমেরিকা এখনো প্রবলেম রয়েছে, কালো সাদার প্রবলেম এখনো রয়ে গেছে। আপনারা জানেন যে ইউরোপিয়ানরা আমেরিকায় আসে, আসার পর সেখানে স্থানীয় লোকদের বেশিরভাগকে মেরে ফেলে। এই তো তারা মেরে ফেলে, কিছু রেড ইন্ডিয়ান বাকি, আর বাকি সব মেরে ফেলে। ল্যাটিন আমেরিকা তো মেরে ফেলে এবং আমেরিকা তো মেরে ফেলে। তারপরে আবার এরা যারা হোয়াইট আমেরিকানস, তারা আফ্রিকা থেকে লাখ লাখ লোক ধরে আনে এবং দাস বানায়। যারা স্বাধীন মানুষ ছিল তাদেরকে পরাধীন করে, যারা স্বাধীন মানুষ ছিল তাদের ধরে আনে। এবং এই ব্যাপারে অনেক বই আছে যেখানে সেই কাহিনী আছে, যে কাহিনী দাসদের কিভাবে ধরতো, কিভাবে তাদেরকে অত্যাচার করতো, কিভাবে তাদেরকে আমেরিকা নিয়ে আসতো এবং কিভাবে তাদের অত্যাচার করতো, কিভাবে তাদের ব্যবহার করতো। কিন্তু বাস্তবে রাজপথ থেকে যায়, বাস্তবে রাজপথ এখনো আছে। আপনারা এখন দেখতেছেন যে পুলিশ কিভাবে কালো মানুষদের অত্যাচার করতেছে। গোটা আমেরিকাতে নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে, ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার, যে ব্ল্যাক মানুষেরও জীবন মূল্যবান, এই কথা হচ্ছে, ব্ল্যাক লাইফ মূল্যবান। সুতরাং রেশিয়ালিজম বা সাদা কালোর পার্থক্য কোন সভ্যতার ভিত্তি হতে পারে না। আমেরিকান সভ্যতার ভিত্তি এখনো সাদা কালোর পার্থক্য অনেকটা। মানে সাদাদের যারা সংখ্যা 80% বা 82% বা 90%, তাদের মনে সাদা কালোর পার্থক্য দৃঢ়মূল হয়ে আছে, গভীরে রয়েছে। মুখে হয়তো বলে না, কিন্তু ভেতরে গভীর হয়ে রয়েছে। কালো মানুষ হতে পারে না, 1 নম্বর। 2 নম্বর, কমিউনিজম কোন সভ্যতার ভিত্তি হতে পারে না। কেন সেটা বলতেছি। দারিদ্র আছে, দারিদ্র দূর করতে হবে, দারিদ্র আছে, দারিদ্র দূর করতে হবে। কিন্তু দরিদ্র এবং ধনীর মধ্যে একটা চিরন্তন ক্লাস ওয়ার, ধনীর মধ্যে এবং গরিবের মধ্যে একটা চিরন্তন ক্লাস ওয়ার, শ্রেণী দ্বন্দ্ব আছে এবং মারামারি কাটাকাটি যারা কোনো পন্থা নাই, মারামারি কাটাকাটি যারা কোনো সমাধান নাই। এই ধরনের কথা কমিউনিজম বলেছিল, ক্লাস ওয়ার, ক্লাস স্ট্রাগল, ক্লাস ওয়ার। এই ধরনের মতবাদ মানুষকে মানে ঐক্যবদ্ধ করে না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, মানুষকে ভাগ করে ফেলে, গরিব আর ধনীতে ভাগ করে ফেলে। এই কথা ঠিক যে দারিদ্র দূর করতে হবে, দারিদ্র দূর করার জন্য সবকিছু করতে হবে, কিন্তু এর মানে এই না যে ধনী আর একটা শ্রেণী আর গরিব একটা শ্রেণী, তাদের একটা চিরন্তন লড়াই আছে। এটা কমিউনিজমের আগে ছিল না, পরে কমিউনিস্টরা এটা করে। এবং তার ফল কি হয় আপনারা জানেন, যে তারা এটা করতে গিয়ে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং মানে মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে তারা কোটি কোটি লোককে হত্যা করে, তারা কোটি কোটি লোককে হত্যা করে। তারপর মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মস্থান বন্ধ করতে দেয়, তাদের কোরআন পড়া নিষিদ্ধ করে দেয়, মসজিদ বন্ধ করে দেয়, মসজিদগুলোকে বার বানায়। এবং তারা কি যে সব সব মিনস অফ প্রোডাকশন, মানে উৎপাদনের যত পথ আছে, তা কৃষি হোক আর শিল্প হোক, তা সরকারি করে ফেলে। তার ফলে উৎপাদন নষ্ট হয়ে যায়, উৎপাদন ব্যর্থ হয়ে যায়, অভাব দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত কমিউনিজমের পতন হয়। আপনারা জানেন যে শেষ পর্যন্ত কমিউনিজমের পতন হয়। বর্তমানে কমিউনিজম দুনিয়াতে আর নাই। চীন একটু আছে বলা হয়, কিন্তু সেটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। চীন কমিউনিস্ট পার্টি শাসন করে, কিন্তু এটা রাষ্ট্রটা পুঁজিবাদী। সুতরাং কমিউনিজম ক্যানট বি বেসিস অফ এনি সিভিলাইজেশন, তারা তো ফেল করেই গেছে। তাহলে প্রথম বললাম আমি যে রেসিয়ালিজম বা কালো সাদার পার্থক্য কোন সভ্যতার ভিত্তি হতে পারে না। দ্বিতীয় বললাম আমি কমিউনিজম বা এই যে মানে গরিব আর ধনীর মধ্যে চিরন্তন সংগ্রাম, এই ভিত্তিতে কোনো ঐক্যবদ্ধ মানব জাতি গড়ে উঠতে পারে না, ঐক্যবদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না।
3 নম্বর যেটা বলবো আমি না করব সেটা হচ্ছে এই যে কাস্ট সিস্টেম, এই যে জাতপাত যেটা ভারতে আছে, যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, এই ভাব। আপনারা জানেন যে সেখানে কি অবস্থা, যে 80% লোক হচ্ছে শূদ্র বা 70% লোক শূদ্র, এবং শূদ্ররা উৎসুক, তাদেরকে টাচ করা যায় না। তাদের টাচ করতে গেলে ব্রাহ্মণদের গোসল করতে হয়। আপনারা জানেন এই কথাও যে মুসলমানরাও শূদ্র, এবং মুসলমানরা কোনো হিন্দুর ঘরে প্রবেশ করলে তারা খাবার দাবার ফেলে দিত। এগুলো বিভিন্ন উপন্যাসে আছে। তো এই যে সিস্টেম, কাস্ট সিস্টেম, ভারতের 130 কোটি লোক বলা হয়, এই কাস্ট সিস্টেম ডমিনেট করে আছে। এই কাস্ট সিস্টেমের মধ্যে তারা ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ পুরোহিত হইতে পারে না। ইসলামে যেমন দেখেন সবাই সেই ইমাম হইতে পারে, যে কোনো ব্যক্তি ইমাম হতে পারে, সে কালো না সাদা, সে বয়স্ক না কম বয়স্ক, এইগুলো কোনো ফ্যাক্টর না। সে কোন জেলার বা কোন দেশের, এটা কোনো ফ্যাক্টর না। কিন্তু সেখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ পুরোহিত হইতে পারে না, এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ বেদ ধরতে পারে না। নারীরাও বেদ ধরতে পারে না, তাদের ধর্মগ্রন্থ ধরতে পারে না। এইরকম বিভক্ত ভাবে একটা জাতিকে ভাগ করে রেখেছে। এরকম যে জাতিকে ভাগ করা হয়, যে আদর্শ, যে আদর্শ এইভাবে মানব জাতিকে ভাগ করে, সেটা কখনো আদর্শ সভ্যতার ভিত্তি হতে পারে না। তাহলে আমি এই পর্যন্ত আপনাদেরকে যা বললাম, যে আদর্শ সভ্যতার ভিত্তি 3টে জিনিস হতে পারে না। একটা হচ্ছে কালো সাদার ভিত্তিতে, রেশিয়ালিজমের ভিত্তিতে, বর্ণবাদের ভিত্তিতে কোন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। ভদ্র সভ্যতা হইতে পারে না, আদর্শ সভ্যতা হতে পারে না, মরাল সভ্যতা হতে পারে না, এগুলো ইমমরাল। বর্ণবাদ ইমমরাল। কমিউনিজমের যে এই যে ধনী গরিব লড়াই চিরদিন, এটা ইমমরাল। তারপরে জাতবাদ, এটা ইমমরাল, অনৈতিক। সভ্যতার ভিত্তি অনৈতিকতা হতে পারে না। সভ্যতার ভিত্তি হতে হবে নৈতিকতা, যেটা আমি পরে বলবো। এরপর আমি যাচ্ছি আধুনিক সভ্যতায়, যেটা পাশ্চাত্যে আছে। আধুনিক সভ্যতা, পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সভ্যতাকে আমরা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য সভ্যতা বলতে পারি না। ইউসুফ আল কারদাবি তার একটি বইতে খুব সুন্দর করে বলেছেন, সভ্যতার একটা বডি আছে আর একটা হার্ট আছে। পাশ্চাত্যের বডিটা খুব সুন্দর, বিল্ডিং আছে, ইন্ডাস্ট্রি আছে, বড় বড় হাইওয়ে আছে ইত্যাদি, মানে উন্নয়ন। কিন্তু তার হার্ট, উনি বলছেন, পচে গেছে। পাশ্চাত্যের হার্ট পচে গেছে। কল্পনা করা যায় না যে পরিবার ভাঙন ভেঙে গেছে। একটা মেয়ের পিছনে, একটা মেয়ে 10টা ছেলের পিছনে দৌড়াচ্ছে। 10টা ছেলে, একটা ছেলে 10টা মেয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছে, একটা মেয়ে 10টা ছেলের পিছনে দৌড়াচ্ছে, এবং তারপর তাদের বিয়েও হয় না। বিয়ে ছাড়া সম্পর্ক হয়, এবং তাদের বাচ্চা হয়, তারা নেগলেক্টেড হয়। যেসব বিয়ে হয় তাও ভেঙে যায়, খুব কম থাকে। ভেঙে গেলে পরে বাচ্চারা নেগলেক্টেড হয়, কারণ বিয়ে ভেঙে গেলে বাচ্চা থাকে মার কাছে, একা মা দেখতে হয়, বাপ মার কেয়ার পায় না। তারপর বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। বৃদ্ধ বৃদ্ধদের অবস্থা খারাপ এমন হয় যে কোনো বৃদ্ধ যদি ডাইভোর্সড হয় বৃদ্ধ, তবে তার তো বউ নাই, সে করে কি, একটা কুকুর পালন করে। কুকুর পেলে সে কুকুরের সঙ্গে থাকে, এবং আমেরিকার 20% লোক কুকুরের সঙ্গে থাকে, ফ্রান্সে 20% লোক কুকুরের সঙ্গে থাকে। তেমনি একটি মহিলা যার ডাইভোর্স হয়েছিল, বা যে মানে সুতরাং স্বামীর সঙ্গে থাকার সুযোগ নাই, সেখানে সে একটা কুকুর পালে এবং কুকুরের সঙ্গে থাকে। এই হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার নৈতিকতা। এই যে নৈতিকতা, এই নৈতিকতার ভিত্তিতে কোনো রাষ্ট্র বা সভ্যতা হতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা যতই উপরে দেখুন না কেন, ভিতরটা একদম পচে গেছে। এটা পচা তো দেখা যায় না, হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে। তো পাশ্চাত্য সভ্যতার অবস্থায় এরকমই। সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতা একটা অনৈতিক সভ্যতা, ইমমরাল সভ্যতা। এটাও কোনো আদর্শ সভ্যতার ভিত্তি হতে পারে না। আদর্শ সভ্যতার ভিত্তি হতে হলে কি লাগবে? আদর্শ সভ্যতার, এখন আমি মূল কথায় আসতেছি, আদর্শ সভ্যতার ভিত্তি কি হবে? এর ভিত্তি হতে হবে একদিকে মোরালিটি, একদিকে নৈতিকতা। নৈতিকতা ভিত্তি হতে হবে। আদর্শ সভ্যতার ভিত্তি হতে হবে নৈতিকতা, মোরালিটি। এবং এইটা সব ধর্মে কিছু না কিছু আছে, এটা আমি মানছি। কিন্তু বেশি করে ভালো করে ইসলামে পূর্ণভাবে আছে বলে আমার ধারণা। এটাই আপনাদেরকে আমি বলতেছি, যে ইসলামে মোরালিটির কথা বলা হয়েছে এবং জাস্টিসের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের একটা মূলনীতি হচ্ছে জাস্টিস টু অল। কোরআনে জাস্টিসের উপরে বা ইনসাফের উপরে অন্তত 40-50টা আয়াত আছে, এবং তাদের মূল কথা হচ্ছে জাস্টিস টু অল। এবং একটা আয়াতে আছে এরকম ভাবে যে
ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরু আন তুআদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা। আল্লাহ তাআলা আদেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমানত যোগ্য লোকদের দাও, মানে ইলেকশনে যোগ্য লোককে ভোট দাও, যে কোনো পোস্টে নির্বাচন করার সময় যোগ্য লোককে দাও। ওয়াইজ হাকামতুম বাইনান নাসি আন তাহকুমু বিল আদলি, যখন মানুষে মানুষে বিচার করবে, মানুষে মানুষের সহিত বিচার করবে, মানুষে মানুষে, মুসলিমে না, তাহকুমু বিল আদলি, জাস্টিসের সঙ্গে বিচার করো। আল্লাহ তাআলা বলতে ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান, আল্লাহ বলছেন আদল ওয়াল ইহসান, এটা হচ্ছে ইসলামের সমাজের বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই আদল, জাস্টিস টু অল, ইহসান গুড বিহেভিয়ার টু অল, ওয়াইতাইজিল কুরবা টু টেক কেয়ার অফ রিলেশনস, টু টেক কেয়ার অফ নিয়ার পিপল, ওয়ায়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, এবং অশ্লীলতাবাদ। ইসলামের নৈতিকতা মানে হচ্ছে অশ্লীলতাবাদ, ওয়াল মুনকার, এবং সব খারাপ জিনিস বাদ, ওয়াল বাগি, এবং বাড়াবাড়ি বাদ। সুতরাং তিনটা জিনিস বললেন আল্লাহ তাআলা সূরা নহলের আয়াত 90-তে, আর তিনটা জিনিস বাদ দিলেন। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে সেই আদর্শ জীবন ব্যবস্থা যা নৈতিকতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমিও স্বীকার করি অন্য ধর্ম নৈতিকতার ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারে, যদি তারা চেষ্টা করে পারে আমি ওয়েলকাম করব, কিন্তু সেটা আমি দেখতেছি না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এই চেষ্টা আছে এবং কন্টিনিউ করতেছে, এবং এই চেষ্টা থাকবে। মানব সভ্যতা, আদর্শ মানব সভ্যতা হতে হলে অনৈতিক হলে চলবে না, অনৈতিক হলে চলবে না, রেশিয়াল হলে চলবে না, জাতপাত হলে চলবে না, ক্লাস ওয়ার হলে চলবে না। এটা মোরালিটির উপর ভিত্তি হতে হবে। এবং ইসলামের মধ্যে আমি বললাম যে জাস্টিস আছে, মোরালিটি আছে, তারপরে ইহসান আছে বা গুড বিহেভিয়ার আছে, তারপরে এখানে কোনো ধর্মের মধ্যে জবরদস্তি নাই, এখানে কোনো ধর্মের জবরদস্তি নাই ইসলামে। এটা ইসলামিক স্টেট আবার ওয়েলফেয়ার স্টেটের কথা বলছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আপনাদের সবাইকে আমি বলতেছি। ওয়েলফেয়ার স্টেট, মানব জাতির দারিদ্র্য যদি দূর করতে হয় তাহলে ওয়েলফেয়ার স্টেট লাগবে। ওয়েলফেয়ার স্টেট মানে সেই রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র নাকি অসহায়দের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত হাদিস আছে যে মান তারাকা মালান ফালি ওয়ারিসিহি, যে মাল রেখে গেল তার ওয়ারিসদের জন্য, ওয়ান তারাকা কাল্লামান ওমান তারাকা কাল্লান, যে দায়িত্ব রেখে গেল আলাইয়া, তার দায়িত্ব সরকারের, আমার গভর্নমেন্টের। আমি এই কথা আমি বাংলাদেশের ইসলামী নেতৃবৃন্দকে আমি বলতেছি যে তারা এই কথাটা এমফাসাইজ করার জন্য যে ওয়েলফেয়ার স্টেট করা, কল্যাণ রাষ্ট্র করা হচ্ছে লক্ষ্য হইতে হবে, যাতে অসহায়দের দায়িত্ব নিতে হবে। দুনিয়াতে কোথাও অসহায়দের দায়িত্ব নিচ্ছে না, অথচ ইসলাম বলে অসহায়দের দায়িত্ব নিতে হবে। আমি মনে করি যে এটা এক নম্বর প্রায়োরিটি। বড় মেগা প্রজেক্ট কম করো, কিন্তু অসহায়দের দায়িত্ব নেও। বড় মেগা প্রজেক্ট কম করো, অসহায়দের দায়িত্ব নেও, তারপরে মেগা প্রজেক্ট করো। তো আমি আমার বক্তৃতাকে সংক্ষেপ করে নিয়ে আসছি যে আমার মূল কথা ছিল আইডিয়াল সিভিলাইজেশন কি হবে। এটা ইমোরালিটির ভিত্তিতে হইতে পারবে না, মোরালিটির ভিত্তি হইতে হবে, এথিক্স এর ভিত্তি হইতে হবে, নৈতিকতার ভিত্তিতে হইতে হবে, এটা বলেছি। এবং বলেছি বর্ণবাদ বাদ, রেশিয়ালিজম বাদ, বলেছি ক্লাস ওয়ার বাদ, কমিউনিজম বাদ, এই ভারতের জাতপাত বাদ, এবং আধুনিক ওয়েস্টের যে পচন এটাও বাদ, এবং ইসলামে সেটা হইতে পারে বলে মনে করি। এখন আমি এই শেষ করার পরে আমি আপনাকে বলবো, আমি ইংরেজিতে একটু 2-3 মিনিট বলি for those who know only English. I've said the characteristics of an ideal civilization for the world. I've said the ideal civilization cannot be based on racialism, black and white difference, as it is there in the United States and some other countries. I have also said that it cannot be based on class war between poor and the rich. Poverty must be removed, but no class war. Class war means eternal enmity between two sections of population. This cannot happen. And that is the reason why communism has failed. Communism has been uprooted by themselves. Third, I said that caste system in India or making difference between Brahman and non-Brahmans, etc., deeply, that even religious scripture cannot be touched by a non-Brahmin, non-Brahmin. This also cannot be based on human civilization. And I also said that Western civilization is also defective. Its body is good. There are industries and development and buildings, etc. But its morality has gone. Family has broken. And children are neglected. And old people who are divorced, man remains alone in a house with a dog. They take a dog and live with the dog. A woman also live with the dog because there is no partner, no companion.
And in this context, I said that all these are immoral. This racialism is immoral. This class war is immoral. This caste system in India is immoral. Basis of civilization must be morality, must be ethics, and Islam is the religion which is all for morality. Its main command is Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, order good and negate evil. It says about the state that a state should establish good and remove evil in Surah Al-Hajj, ayat number 41. This is what I have said. Now, the discussion may not continue for a long time. It may continue as much as necessary. I think that as Dr. Aziz said, that you can discuss now on this for 15-20 minutes or 10 minutes, 15 minutes, and then question answer to me. Aziz, you take over. Okay. Thank you, Shah Abdul Hannan, for your brief deliberation before all of us. Jazakallahu khairan. So, I have seen a lot of brothers here. Actually, our limit was 100, but I have received a lot of requests from outside, and till I'm receiving a lot of requests, but we could not provide, admit them to attend this session. Inshallah, for the coming session, there will be more options so that we can accommodate more people from outside country and different parts of this country. However, I think you have already received main ideas from our Shaykh Shah Abdul Hannan. So now you may raise, I think I have already received few questions from you. So you may raise your hands, or better, I'll prefer to receive your question in chat. So there are a few questions. I will request Abdul Hannan to respond on these questions. But before that, if you want to, particularly, I'm requesting outside brother from Bosnia, Indonesia, UK, Mauritania, those who are attending from those countries, as I have seen the brothers are here. So if you want to speak something on supplement to on this deliberation, you may raise your hands and you may participate to this discussion. Brother Anwar Kara, are you hearing me? Brother Anwar Kara from Mauritania or UK. Brother Anwar Kara. Anwar Kara, are you hearing me? বাংলাদেশ থেকে বেশি প্রাধান্য দেন প্লিজ। ওকে ভাই, আপনারা প্লিজ কথা বলেন না দয়া করে, আমি কিন্তু সবই দেখতেছি, সব জানতেছি। হ্যাঁ, দয়া করে কিছু থাকে দরকার হলে চ্যাট করেন। এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার টু মি, প্লিজ। ওকে ওকে ব্রাদার, ওকে, আই এম রিকোয়েস্টিং ব্রাদার Aliyu from Africa, South Africa. Brother, hearing me? Okay. Okay. I'm yeah. Anyone outside country hearing me, please? Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalam, brother. Yes, sir. Good afternoon. Yes, thank you, brother. You may supplement or you may make any questions from your side. Our side will speak out on this issue. So, have you any question, or you may make any comments? Okay, Alhamdulillah, I have followed a bit of the discussion and I have gained a bit from the English version of, and based on that, I want to say for the Sheikh to comment a bit about how civilization. Very brief, brother. Very brief, please. Yes,
how Islamic civilization will help in integrating our present system of governance with the previous legacies that the Prophet and the Sahaba left for us. Thank you very much. Present civilization. Thank you. Thank you. Okay. I mean, Thank you. even if I have not followed you fully, but I would say that, Yes, sir. that the basis of Islam is the Quran and Sahih Sunnah. The basis of Islam is Quran and Sahih Sunnah. And you know, Quran is Quran has all guidance. From time to time, I mean, Quran reveals new meanings. Quran reveals with the change of time, reveals new meanings. Sunnah has new interpretations. Sahih Sunnah, I'm meaning Sahih Sunnah. And if you read the books of Dr. Yusuf Al-Qaradawi, you will find that Islam can adapt to all situations. There are solutions of everything in the Quran and Sunnah, and good solution, justice solution, ihsan solution, good solution, moral solution, human solution, respectful solution. So I ask all of you who are listening, read more and more, read. Islamic literature, you read, particularly the books of Sayyid Abul Ala Maududi, Yusuf Al-Qaradawi, Tariq Ramadan, etc. Sayyid Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman, etc. So thank you. Next. Okay, brother. So anyone from outside this country, outside Bangladesh, anyone want to say something? Assalamu alaikum. I'm from Bosnia Herzegovina. Okay, brother. Thank you. Basically, I'm from Bangladesh, but now I'm studying in Bosnia Herzegovina. Okay. In masters in Islam in Europe. So thank you for arranging such question. My humble question is, I already put it in chat box. You know Bangla? হ্যাঁ সে বাংলা জানে মনে জি আমি মূলত বাংলাদেশী, but you ask in English. I will answer in English. Yes, my question is, you stated about welfare state. So we know there is a long debate about ideal state or Islamic state. So how we can relate ideal state and Islamic state? I will say, brother from Bangladesh and from Bosnia, that that ideal state, you see, where I think in Islam, the ideal state is based on the on morality, as I said. Ideal state is based on morality, and Islam is all for morality, you know, all for morality. It has given all human rights. You may read OIC Declaration of Human Rights. It has given all human rights. It has given more human rights than Universal Declaration of Human Rights. And major scholars have explained the nature of the Islamic State in the present day. Yusuf Al-Qaradawi, Abul Ala Maududi, before that Allama Iqbal, Ayatollah Khomeini, etc. These great leaders have explained Islamic State. And I agree that in establishing Islamic State, I think I must tell you that now throughout the Muslim world there are Islamic organizations which were not there before. 100 years before it was not there. Now Islamic literature, Islamic organizations throughout the world, in Africa, in Europe, in every place, in Bosnia, in every place in Europe, etc. In America, hundreds of organizations, in Bangladesh, India, Pakistan, everywhere, hundreds of organizations, and good literature, many young scholars, many young people following Islam, young scholars. Inshallah, it is possible. It will depend on the Muslims. If the Muslims work, it is possible. Thank you. Thank you. So I'm receiving, I'm seeing here that few brothers, Yusuf Siraji and Kehkasan Kaz and Anwar Kara. Are you hearing me? From outside country. Okay, however, so if you have any question, just chat us or raise your hands later on. Okay, Brother, I have a question. Brother Abdul Halim. Yes. Yes, I've already seen your questions.
So there are a few questions. Is there any conception of civilization in the Quran and Sunnah? I think, I mean, it is not there like this, that Islam says the civilization means this. Civilization, this is not there. But the whole Islamic education is civilization. I mean, even the West says Islamic civilization. Even the West says Islamic civilization, Arab civilization, Islamic civilization. So they understand that any civilization based on teachings of Islam is Islamic civilization. Quran has not defined it right away. Quran does not interpret everything right away. But Quran in essence is there. Tawheed is the basis of the right civilization. Tawheed, one Allah, and all are creation. Tawheed, read the book of Ismail Raji al-Faruq, is the Tawheed. Only Allah is the creator and all are creation. This is so clear, so magnificent, so great principle. And as I said, the principle of justice to everybody, to every place, everywhere. So Islamic civilization, every Quran, ideas are derived from the Quran. There are hundreds and thousands of books have been written from ideas from the Quran. So you need not to say that Quran, however the Quran has defined, not in that manner. Quran has not in that manner defined so many things. Quran has defined state, has not defined state. Though Rasulullah sallallahu alaihi wasallam established the state of Medina, the Quran has not defined state. Thank you. Okay, another question. Is human civilization is only one civilization? In a way, yes, there are common points. There are common points in world civilization, human civilization, but it has variations. And as I said, that one is this based on racialism, which is not acceptable. One is based on communism, not acceptable. One is based on India, on Jat Paat or caste system, not acceptable. Western civilization, which is basically based on immorality, is not acceptable. Human civilization is, you can say human civilization, that all human beings are equal. They should be all respected. They should all be given rights. They should be loved and provided for. Poverty must be removed. One of the duties of the civilization is to remove poverty. Capitalism has failed to remove poverty. Capitalism has created concentration of wealth. Its interest system has led to concentration of wealth, concentration of wealth, concentration of wealth. Capitalism has no program to remove poverty. Removal of poverty is the program of Islam and some welfare state in Norway, Sweden, etc. But Islam has a universal program of removing poverty. As I said about welfare state, this should the basis of Islamic basic political principle is welfare establishment, welfare state, where everybody must be cared before making mega projects, big buildings, big roads, etc. Thank you. Okay, another question. What does the Quran says about the good governance, and what are the challenges of good governance in Islamic perspective? Good governance, one ayat I can say, Surah Al-Hajj, Surah number 22, ayat number 41. Allah says, Alladhina in Makkannahum fil ard, those who establish on earth in power and authority. Alladhina in Makkannahum fil ard, aqamu salata, they establish salat, prayer or worship, Allah's worship. Allah says, in Alladhina in Makkannahum fil ard, aqamu salata, ataw zakat, establish poor due, establish a system of removal of poverty. And then Allah said, Alladhina in Makkannahum fil aqamu salata, ataw zakat, wa amaru bil ma'ruf, establish all good. Remove all evil. So this is the program. This is a big program. These two words are sufficient for a big program. Remove all evil and establish all good. These two words, what is there outside? For example, as I said in dua, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. What is outside this dua? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati there is nothing outside this dua. Similarly, there is nothing outside these four duties. Alladhina in Makkannahum fil ard, those who establish on earth, aqamus salata, they establish prayer, wa atawu zakat, establish poor system of removal of poverty, amaru bil ma'ruf, establish all good, wa nahaw anil munkar, remove all evil. This is the program, Islam, and there are so many other things, justice, etc., 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 etc. Okay, another question. So,
Another question is that can you please relate between ideal state and Islamic state? Islamic state is the ideal state. Ideal state is Islamic state. This is what I think. That most ideal state is Islamic state. It is the duty of the Muslims to understand that and work on that, do that, make that, establish that. Okay, I've received also a few more questions. ইসলামের ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদার পর মুসলিম শাসকদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিরোধীদের হত্যা, দর্শন, নির্যাতন, জনপদ ধ্বংস করা অব্যাহত ছিল। কোন যুগকে আপনি আদর্শ বা অনুসরণযোগ্য মনে করেন? Again, you see, there in 400 years, there were 4 or 5 revolutions only, 4 or 5 killings, major killings after Khilafat Rashida. One was Hussein's killing, and another was Umayyah, overthrow of Umayyah, killing that time. So it was not normal. In hundreds of years, 2-3 killings, hundreds of years, in 400 years, Islam was the biggest civilization. Europe says Europe was dark state, it was dark then. Europe was dark then. West got education through Spain from the Muslims. West was dark then. And in these 400 years or 500 years, up to 1258, up to 1250, Muslims were supreme in science and civilization. Thank you. Okay, Jim. And then I have also few questions. Okay. So বর্তমান অবস্থায় জাকাত, ওয়াকফ এবং কর্জে হাসানা সম্পর্কে জানতে চাই। এক, আচ্ছা এটা দেন পরে। I think জাকাত, ওয়াকফ, সাদাকা and কর্জে হাসানা। Zakat, I ask you to read Zakater Bidhan by Yusuf al-Qaradawi. Zakat can solve poverty 60-70%. And the rest poverty, Baitul Mal has to do it. Yusuf al-Qaradawi has said in his book, Ijaratul Fakar, the removal of poverty. There is a book by Yusuf al-Qaradawi. He says that first of all, people try to provide themselves. If not, then their relations. If not, then the state. First of all, people who try to provide for themselves, 80%. আর হাজার 80,000 টি আছে তো আর কোন হরে ওকে সাকে দরকার নাই আর নাম মিশিয়ে দিবেন আগে শুনে নেন আপনাদের কেউ বোধহয় কথা বলতেছেন, একটু প্লিজ মিউট করে দেন, সবাইকে আনমিউট করে দেন, আনমিউট করে দেন। এখন শুনেন যে যাকাত হচ্ছে ইসলামের ওয়ান্ডারফুল সিস্টেম। দেখেন তো, চিন্তা করে, হিন্দু ধর্মে যাকাত নাই, খ্রিস্টান ধর্মে যাকাত নাই, ইহুদি ধর্মে যাকাত নাই, কোন ধর্মে যাকাত নাই। আল্লাহ তাআলা কেন যাকাতকে এত গুরুত্ব দিলেন? কেন এই যাকাতের ব্যবস্থা করলেন? চিন্তা করে দেখেন। এবং এই যাকাতের মাধ্যমে ইউসুফ আল-কারদাবির মতে 80% দারিদ্র দূর হতে পারে, আর বাকিটা করতে হবে ওয়াকফ দ্বারা, কর্জে হাসানা দ্বারা, তারপরে ধরেন সরকারি অর্থ দ্বারা, বেকার ভাতা করতে হবে। যেমন আমি যদি হইতাম কোন রাষ্ট্রের দায়িত্বে, আমি প্রথমত রাস্তার লোকদেরকে আমি আগে প্রোভাইড করতাম। ফার্স্ট আমি সবার জন্য একটা 5,000 টাকার একটা বেকার ভাতা ইন্ট্রোডিউস করতাম, মেগা প্রজেক্ট বন্ধ করে দিতাম। মেগা প্রজেক্ট আমি পরে করতাম। আমি মনে করি আমার একটা লড়াই, আপনারা অংশ নেন। ওয়েলফেয়ার স্টেট করা এবং সবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়া, এই জন্য আপনারা লড়াই করেন। সবাই আপনাদের রাইটিং দ্বারা যে ওয়েলফেয়ার স্টেট করতে হবে, সেটা ইসলামিক স্টেট বলি বা না বলি, ওয়েলফেয়ার স্টেট করতে হবে। সব অসহায়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। সবাইকে, যাদের চাকরি নাই তাদের বেকার ভাতা দিতে হবে। আপনি না পারেন 2,000 টাকা দেন, যদি বেশি না পারেন 2,000 টাকা দেন। এবং রাস্তাঘাটের লোকদের সব প্রোভাইড করেন। রাস্তাঘাট লোক, ঢাকার রাস্তায় কেন 1,000 লোক পড়ে থাকবে? 2,000 5,000 লোক কেন পড়ে থাকবে? কেন সিটি কর্পোরেশন দেখবে না? সামথিং ইজ রং ইন আস। তো সুতরাং যেটা বললাম, যাকাত আর এই যে ওয়াকফ, যেটা বিশেষ করে ক্যাশ ওয়াকফ যেটা হয়েছে এখন, আপনারা পড়বেন ক্যাশ ওয়াকফ। আপনি ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় ক্যাশ ওয়াকফের টাকা রাখতে পারেন। আগে ওয়াকফ করা হতো শুধুমাত্র আপনার সম্পদ, কিন্তু ক্যাশ একটা সম্পদ, ক্যাশ এখন ওয়াকফ করা যায়। এবং এই ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বিএল, ক্যাশ ওয়াকফ অ্যাকাউন্ট আছে, সেখানে করতে পারেন। তারা যদি বেশি টাকা পাইতো, যদি ক্যাশ ওয়াকে আমরা এক একজন 1,000 2,000 টাকা দিতাম, তাহলে এটা হয়ে যেত
হাজার হাজার কোটি টাকা হয়ে যেত এবং তার আয় থেকে ব্যয় করা যেত। মোটামুটি বললাম। জি। ওকে, অ্যানাদার কোশ্চেন। আমি অনেকগুলি কোশ্চেন পাইছি, এগুলি শেষ হোক, এরপর আপনাদেরকে তো ফ্লোরের সুযোগ দেব আরো কিছু। তুরস্কের সোফিয়া মসজিদকে পুনরায় সালাত আদায়ের জন্য মসজিদ রূপান্তর করা প্রসঙ্গে আপনার মতামত? আমাকে আমার ভাতিজা টেলিফোন করছিল, না টেলিফোন না, একটা লেখা লিখছিল। আমার ভাতিজাকে যা বলছিল আমি আপনাকে সেটি বলি। আমি বলেছিলাম আই ডু নট নো, আমি পুরো ইতিহাস জানি না, কিন্তু পরে তার কথা থেকে বুঝলাম একটা কথা, যে এটা আয়া সোফিয়া আগে মসজিদ ছিল না। সুলতান মোহাম্মদ দি ফিফথ দখল করার পর এই জমি তিনি কিনে নেন এবং কিনে নিয়ে মসজিদ করেন। মসজিদ হিসাবে এটা 500-600 বছর ছিল। তারপরে এই কামাল বাসার সময় এটাকে মিউজিয়াম করে দেওয়া হয়। এখন টার্কিশ কোর্টের হাইয়েস্ট কোর্ট এটা বলছে যে না, এটা ওই আগে যে 1932-তে যে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল সে অর্ডার ভুল বলে সেটা বলছে এটা মসজিদই হবে, এবং এই ফলে রজব তাইয়েপ এরদোগান এটাকে মসজিদ বলে ডিক্লেয়ার করেছে। আমার মনে হয় এটা যদি ঘটনা, আমার মনে হয় টার্কিশ কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট চিন্তা না করে করে নাই, আর রজব তাইয়েপ এরদোগান কাঁচা লোক না, তিনি চিন্তা না করে করেন নাই, বাকি আল্লাহ জানেন। ওকে, another question. হ্যাঁ, অন্যান্য বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে। ইসলাম একটা পত্রিকায় দেখলাম হান্নান স্যার বেগম রোকেয়াকে ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, এই ব্যাপারে স্যারের বক্তব্য বা মূল্যায়ন? আচ্ছা, ইসলামে দেখেন, আপনি এইটুকু চিন্তা করে দেখেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ রাসূল বলেন তালাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম, প্রত্যেক মুসলমানের উপর তালাবুল ইলম শিক্ষা করা ফরজ। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। এটা কি ভালো ছিল ব্যাপারটা? মৌলানা সাহেবরা তো কোনো মেয়েদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই করেন নাই। বেগম রোকেয়া জান দিয়ে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আজকে আপনার যে মেয়ে যে শিক্ষিত, আজকে আপনার বোন যে শিক্ষিত, মা যে শিক্ষিত, এর পিছনে বেগম রোকেয়ার অবদান রয়েছে। রোকেয়া যদি মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন, এটা ইসলামিক কাজেই করছেন। আর তিনি পর্দানসীন ছিলেন, মাথায় কাপড় দিয়ে চলতেন, আজকে আধুনিক মেয়েদের মতো ছিলেন না তিনি। আর ওনার আমি লেখা পড়ছি সবটা, রোকেয়া রচনা বলে পড়ছি। এক জায়গায় তিনি বলতেছেন যে কোরআন আমাদেরকে ঢাল স্বরূপ বাঁচায়, বলে আমার আম্মা বলতেন যে কোরআন ঢাল স্বরূপ বাঁচায়। তখন আমি বুঝছি, এখন আগে বুঝতাম না, এখন বুঝতেছি তিনি বলছেন। বেগম রোকেয়া রচনা বলে পড়েন, তার কিছু কথা আছে মৌলানা সাহেবদের বিরুদ্ধে। আমরা অনেক সময় মৌলানা সাহেবদের বিরুদ্ধে বলি না, আমরা অনেক সময় XYZ এর বিরুদ্ধে বলি না, কারণে বলি। তেমনি তখনও তিনি কারণে বলছিলেন। কিন্তু আসলে বেগম রোকেয়ার অবদান অতুলনীয়। তার সমান কোনো মহিলা ভারতে জন্ম নেয় নাই, তার সমান কোনো মহিলা এখন পর্যন্ত ভারতে জন্ম নেয় নাই। এখন একটা মেয়ে জন্ম নিয়েছে, সেও বিরাট কাজ করতেছে। মালালা ইউসুফজাই, এই মেয়েটা নারী শিক্ষার জন্য করতেছে। বেগম রোকেয়ার যেমন নাকি চেষ্টা করে কষ্ট করতে হয়েছে, মালালা ইউসুফজাইকে কিল করার চেষ্টা করছে, গুলি করে মারে ফেলছিল, কিন্তু কোন রকম বাইচে গেছে। জি। এরপরের কোশ্চেন হলো, what is the difference between Western welfare state and welfare state or activities emphasized by Islam? একটু বলি আপনার, ওয়েলফেয়ার স্টেটে যে আপনার একমাত্র ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, মানে আসলে ওয়েস্টে কোনো ওয়েলফেয়ার স্টেট নাই। যুক্তরাজ্যে কিছুটা বলা যায়, আর নরওয়ে, সুইডেনকে কিছুটা বলা যায়। কিন্তু তার মুশকিল হচ্ছে এখানে যে ওইসব ওয়েলফেয়ার স্টেট ফেল করে যায় একটা কারণে, সব দায়িত্ব সরকার নিয়ে নেয়। কিন্তু ইসলামের পার্থক্য ইউসুফ আল কারদাবি এটা পয়েন্ট আউট করছেন যে ইসলামের ওয়েলফেয়ার স্টেট কেন ফেল করবে না। তিনি বলছেন ইসলাম রাষ্ট্র সব দায়িত্ব নেয় না, প্রথম বলে তাকে নিজে করতে হবে, না করলে তার আত্মীয়স্বজন করবে, আত্মীয়স্বজন। কিন্তু ওয়েস্টে করছে কি, যেখানে করছে যে সে নিজে করবে, না হলে আত্মীয়স্বজন না, রাষ্ট্র করবে। এই ইসলামের যে মধ্যে আত্মীয়স্বজনের যে একটা গ্রুপ রাখছে যে এরা দেখবে, তার ফলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কমে আসে। এটা না থাকার কারণে রাষ্ট্র সব দায়িত্ব নিয়ে নেয়, ফলে রাষ্ট্রের খরচ বেড়ে যায় এবং রাষ্ট্রের পক্ষে চলা মুশকিল হয়ে যায়। এই জন্য ওয়েলফেয়ার স্টেট ডিক্লাইন করে। কিন্তু ইসলামে এটা হবে না। ইউসুফ আল কারদাবি তার বই দারিদ্র সমস্যার সমাধানে ইসলাম এটা ব্যাখ্যা করে দেন, এবং আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর ব্যাখ্যা করে দেন। আমি কনভিন্সড এই কথাটার উপরে যে ওয়েস্টার্ন ওয়েলফেয়ার স্টেটে ব্যক্তি না পারলে রাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নেয়, কিন্তু ইসলাম বলে ব্যক্তি না পারলে তার আত্মীয়স্বজন নেবে, আত্মীয়স্বজন না পারলে রাষ্ট্র নেবে। খুব ভালো সিস্টেম, খুব ভালো। থ্যাংক ইউ। ওকে, দেন সো আর একটা কোশ্চেন হলো যে আমরা কিভাবে আমাদের দেশ থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা দূর করে ইসলামিক সভ্যতা নিয়ে আসতে পারি, এই জন্য আমাদের কি কর্মসূচি হওয়া দরকার?
মানে ইসলামিক সংগঠনগুলোকে মজবুত করা দরকার, ইসলামিক সংগঠনগুলো মজবুত করা দরকার, কোরআন ছড়ানো দরকার বেশি করে, কোরআন ছড়ানো দরকার, ইসলামিক সংগঠনগুলো মজবুত করা দরকার, কোরআনের জ্ঞান ছড়াই দেন, কোরআনের জ্ঞান ছড়াই দেন, ইসলামিক লিটারেচার ছড়াই দেন। বাকি সময় লাগবে। ধন্যবাদ। So, and then last question. Okay. Okay. Will Islamic civilization give same and equal rights to non-Muslim? If equal, how it will be explained? হ্যাঁ, মানে আপনাকে এটা ব্যাখ্যা করি, এটা আমাদের ভুল ধারণা হয় আমাদের, যে মদিনার রাষ্ট্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চুক্তি করছেন ইহুদিদের সঙ্গে, সেখানে বলা হয়েছিল সব নাগরিকের অধিকার সমান। মদিনার রাষ্ট্রে সব নাগরিকের অধিকার, এটা ঠিক আছে, অধিকার সমান। এখনো সব নাগরিকের সমান হবে। আজকে যে ইসলামিক স্টেট নামে আছে, অন্তত ইরানে আধা আধি আছে, সেখানে সব নাগরিক অধিকার সমান, মুসলমান অমুসলমান সব। পাকিস্তানের যে কনস্টিটিউশন, এটা আলেমরা তৈরি করে দিয়েছিল, তাতে বলা আছে মুসলমানদের অধিকার সমান, মানব অধিকার সমান, খাওয়া দাওয়া এইসব অধিকার সমান। ছোটখাটো পার্থক্য আছে, শুধু প্রেসিডেন্ট কে হবে বা প্রেসিডেন্ট কে হবে না এই বিষয়ে, আর কোনো পার্থক্য নাই। সুতরাং এটা একটা কথা উঠে এটা বলে দেয়, জিজিয়া ছিল কনকার টেরিটরির উপরে। কোরআনে মদিনাতে জিজিয়া ছিল না, যেহেতু মদিনা কনকার টেরিটরি ছিল না, কনকার টেরিটরি জিজিয়া ছিল। কিন্তু এখন আলেমদের মত হচ্ছে যে এখন আর কোনো কনকার টেরিটরি নাই, সব রাষ্ট্র স্বাধীন হয়েছে নিজের সবার মৌলিক রাস্তায়। ফলে এই জন্য পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র, ইরান ইসলামিক রাষ্ট্র, তারা জিজিয়া আরোপ করে নাই, জিজিয়া আরোপিত হবে না, জিজিয়া হবে না। এবং এই ব্যাপারে মাওলানা মওদুদী রাসায়েল মাসায়েলে কথা আছে, ইউসুফ আল কারদাবির বইতে কথা আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। Okay, question to onek. Okay, then what kind of research we need now to uprising Muslim Ummah? What kind of research we need? I asked Dr. Aziz to answer this. What kind of research is needed? Okay, actually, what kind of research? এইটার মধ্যে যে বিষয়টা আসছে, এখানে কিছু বিষয় হলো আমি যেটা মনে করি যে আমাদের উম্মার মধ্যে যেটা বিষয়টা প্রয়োজন, যে আমাদের মুসলিমরা যারা আছে, আমাদের মধ্যেই কিন্তু অনেক ধরনের মতদ্বৈততা আছে, বিশেষ করে বিভিন্ন ইসলামিক গ্রুপ আছে, অমুক আছে। এই জন্য আমরা যদি ইন্ট্রাফেথ কে ডেভেলপ করি, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে গ্রুপ, বিভিন্ন গ্রুপগুলো আছে, এগুলোর মধ্যে কি করে ঐক্য বা এখানে কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ডেভেলপ করা যায়, এটা আমার মনে হয় কিছু রিসার্চ হতে পারে এইসব বিষয়ে। সোশ্যাল ইস্যুস গুলি, যেগুলি মেইন স্ট্রিম ইস্যুস, যেগুলি গভর্নমেন্ট ডিল করছে, এবং পলিসি লেভেলের যেগুলি গভর্নমেন্ট পলিসি হিসেবে অ্যাডপ্ট করতে পারে, এই ইস্যুগুলিকে আমরা রিসার্চের আওতায় আনতে পারি। পার্টিকুলারলি সবচেয়ে আমি ফোকাস দেব এডুকেশনাল রিসার্চে, কারণ এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ এ নেশন, এন্ড এটা হলো প্রাইমারি টুল টু রিভাইভাল অফ উম্মা। দ্যাটস ওয়াই এটার যতগুলি এরিয়া আছে, educational policy, educational management and leadership, pedagogy and teaching methodology, even evaluation and other things, that should be the priority of our research. In addition, Dr. Aziz, I agree with him that I would say three things. One, what Dr. Aziz has said, educational research on education on all sides, all aspects. Second, research on economics, research on economic issues, research on international trade, Muslim international trade, research on Islamic banking, research on Islamic insurance. I mean, it is good luck that so many new things have been established in the Muslim world. It depends now how they will progress. Islamic banking, Islamic insurance, all these have been established which were not there 100 years before. There are now examples of Islamic constitution. There is example of OIC. There is example of IDB. So many things have come up. Only thing is we require work. And as you said, research on education, research on economic issues, and research on even Islamic political system, research on Islamic politics. And even now there are people who say that democracy is not Islamic. Though all Islamic parties agree on democracy, election, but still say, and okay. Okay. So different social issues, economic issues, national policy issues, এগুলি আসতে পারে যেগুলি বলছে। ওকে, এরপরে আমার মনে হয় কোশ্চেন আমরা শেষের দিকে, না আরো কয়েকটা কোশ্চেন দেখতেছি। আচ্ছা, ধর্মীয় চরমপন্থা ও চরমপন্থীদের ব্যাপারে কি বলবেন?
হত্যা করা যাবে না, সলিউশন করতে হবে। দরকার হলে 1 নম্বর বোঝাতে হবে, 1 নম্বর বোঝাতে হবে, গ্রেট আলেমদের বোঝাতে হবে, গ্রেট চিন্তাবিদদের বোঝাতে হবে। সেকেন্ড, যারা অস্ত্র ধরছে তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। যেমন ধরেন এই ইরাকে করছিল যারা, বা এরকম যেসব গ্রুপ আছে আল শাবাব অথবা বোকো হারাম ইত্যাদিকে অস্ত্র দিয়েই ফেস করতে হবে, কিন্তু নরমালি অস্ত্র দেওয়া নয়। ধর্ম বোঝাতে হবে, বোঝাতে হবে, বোঝাতে হবে, এবং তারপরে যদি না বুঝে তাদের অ্যারেস্ট করতে হবে, জেলে ঢুকাতে হবে। আর যারা অস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেছে, যেমন আইসিস করছে ইরাকে বা সিরিয়াতে, তাদেরকে তো অস্ত্র দ্বারাই মোকাবেলা করতে হবে। ওকে, সো কোশ্চেন একটু দেখি আর কারা আমার প্রশ্ন আছে। কে বললেন? আব্দুল কাদের। হ্যাঁ ভাই, প্রশ্ন করতে পারেন। ইউ মে রাইট ইউর কোশ্চেন প্লিজ। আব্দুল কাদের, হ্যাঁ, মোহাম্মদ আব্দুল কাদের। ওকে, এরপরে আসসালামু আলাইকুম। সালাম, জি বলে ফেলেন ভাই। I'm Abdul Kader from Bangladesh, Savar, Dhaka. Savar, Dhaka. Okay, bhai, please. In the COVID-19 situation, we see that many states of Western civilization are feeling helpless. In this situation, COVID-19 thinks that the changing world situation will change the civilization and will be helpful for the Islamic civilization. Okay, it is your comment, I think. I think it's not your question, it's your supplement, okay? Okay. Yes, we agreed with your opinion. Okay. So, okay. How to, another question, how to organize all Muslim states chief to rebuild Islamic civilization? You see, OIC is there. Unfortunately, OIC was beginning strong, but now I'm saying very sad thing that Saudi Arab itself is not doing enough now. And OIC headquarters in Saudi Arab, and Saudi Arab is more influential on OIC. But the solution is to strengthen OIC. You cannot make another OIC. You have to strengthen OIC. And I hope there are some good leaders who will try, like Recep Tayyip Erdogan, like Imran Khan of Pakistan. I hope they will try. Okay, another question. Shahiyat আমাদের যেভাবে ঘাস করছে একটা থেকে বের হওয়ার উপায় নেই। Shahiyat against, you see, way is dawah, more and more dawah. Reach everybody, all of you. Reach everybody. Give Quran, meaning of the Quran. Give meaning of the Quran. Give Islamic religion, more and more dawah. Okay. Okay, I think question is another. Okay, thank you for my question is, can you give example of welfare state from contemporary society? Slightly contemporary society, slightly by somewhat in Norway and Sweden and the Canada, and even UK is somewhat, and from the Muslim states maybe Iran, maybe Turkey trying to become. Thank you. Okay, so I think written question is almost finished. So however, now floor is open. So do you have any more question or any more supplement? You raise your hands and we make. I will take 3 or 5 person now. Okay, 5 person. Are you ready? Anyone, please? Makame Mahmoud. Okay, Makame Mahmoud, please. Okay. আসসালামু আলাইকুম। Salam. জি, স্যারের কাছে প্রশ্ন হলো, স্যার একজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পেয়েও এবং জেনারেল শিক্ষিত হয়ে কিভাবে এমন ইসলামিক জীবন ধারণ করলেন এবং এইভাবে স্যারের জীবনকে ইসলামী রঙে রাঙিয়ে নিলেন কিভাবে? আমার কাছে শুনেন, কষ্ট লাগে না? আপনাদের মনে হয় খুব কষ্ট, কিন্তু আমি সৎ জীবন যাপন করতে একেবারে 1% কষ্ট হয় নাই। যারা সৎ জীবন যাপন করে না তাদের কষ্ট অনেক বেশি। তারা টাকা কোথায় লুকায় রাখবে, কোন বস্তায় লুকায় রাখবে, কোথায় রাখবে, কত সমস্যা। কিন্তু আমার তো কোনো সমস্যাই হয় নাই। একটা দুইটা তদবির হইতো তো আমি 90% 98% তদবির রাখতাম না, হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ। আর কোনো প্রবলেম আমার তো হয় নাই, আমি তো ভালোই ছিলাম। আমার মনে হয় আপনাদেরকে বলি, সৎ থাকা সহজ,
শখ থাকা সহজ, যে চায়, আর যে চায় না তার জন্য কঠিন। স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। স্যার আমার একটু প্রশ্ন ছিল স্যার। জি বলেন। কে পরিচয়? জি স্যার আমি হচ্ছে আনিসুর রহমান জুয়েল। স্যার আনিসুর রহমান জুয়েল। ওকে প্লিজ বলেন। জি বলেন প্লিজ। জি আমার প্রশ্ন, আমি হচ্ছে আনিসুর রহমান জুয়েল, পড়ছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হ্যালো, 1 মিনিট, ওকে। হ্যাঁ বলেন, শুনতেছি। হ্যালো, জি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতেছি বলেন। আচ্ছা, আমার প্রশ্ন ছিল যে স্যার বলেছেন যে জিজিয়া কর শুধুমাত্র কনকোয়ার্ড এরিয়া যেটা সেটার উপরে দিতে হবে। মানে কি এখন যদি হচ্ছে কোনো ইসলামিক স্টেট হয়, এক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য কি জিজিয়া কর দিতে হবে না? আমি এখন বলি, রসুলের ইসলামের শুরুতে জিজিয়া কর ছিল না, রসুলের যুগেও জিজিয়া কর ছিল না, রসুলের পরে রসুলের যুগে মদিনাতে জিজিয়া কর ছিল না, কারণ এটা কনকার টেরিটরি ছিল না। তারপর রসুলের যুগে কোনো কনকার টেরিটরি ছিল না, কোনো জিজিয়া কর ছিল না। জিজিয়া কর হয় যখন সিরিয়া বিজয় হয়, ইরাক বিজয় হয়, তখন অমুসলমানরা যারা মুসলমান হয় নাই তাদেরকে জিজিয়া দিতে হতো, মুসলমানদেরকে যাকাত দিতে হতো, তাদেরকে সামান্য একটু ট্যাক্স দিতে হতো, জিজিয়া তার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সামান্য। আচ্ছা, এখনকার সম্পর্কে বলা হয়, এখনকার সম্পর্কে আবুল আল্লাহ মওদুদি এবং ইউসুফ আল কারদাবি এরা বলতেছেন যে এখন কোন কনকার টেরিটরি নাই, মুসলমানরা বিজয় করছে, নতুন করে দখল করছে। যেমন আমরা যদি মিয়ানমার দখল করি প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু এরকম কোনো বর্তমানে নাই, এরকম দখল করা নাই। এবং আরেকটা মত হচ্ছে ইউসুফ আল কারদাবি তার যাকাতের বিধানে বলতেছেন, যে এটার নাম জিজিয়া হওয়া জরুরি নয়। উমর আল ফারুক একটা এলাকার নাম বদলাই দিয়েছিলেন, সিস্তানি তাল সাদাকা এরকম কিছু করে দিয়ে সাদাকা করে দিয়েছিলেন। মানে উমর আল ফারুককে দাবি করলো যে আপনার জিজিয়া নাম দিয়েন না, তো ওদের নাম বদলা দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটা আপনি এতে জিজিয়া চ্যাপ্টারে আপনি পাবেন, ইয়েতে ইউসুফ আল কারদাবির বই যাকাত বিধানে। জি থ্যাংক ইউ। এখন আর জিজিয়ার প্রবলেম নাই নাই নাই। Any more question? Sir, I have a question. আমার একটা প্রশ্ন ছিল। জি ভাই, হ্যান্ড রেজ করেন একজন একজন করে প্লিজ বলেন। Jahidul Islam. জি Jahidul Islam. বলেন, জাহিদুল ইসলাম বলেন। I am from Dhaka. My question is, which will be the status of women in Islamic civilization? Is Fi Jilalil or Tafhimul Quran free from gender biasness? I think I tell you, the women's status was, I mean, good, very good at the time of the Prophet. Then it was reduced, but now again the women are coming up, and even Ikhwan was established, re-emerged by the effort of an woman. একজন ওমেনের চেষ্টায়, জয়নাবাল গাজারির চেষ্টায় ইখওয়ান নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আপনার। এবং এখন আপনি ইন্ডিয়ান জামাত ইসলামী নেতাদের মধ্যে মহিলা অনেক, পাকিস্তান জামাত ইসলামী নেতাদের মধ্যে মহিলা অনেক, বাংলাদেশ জামাত ইসলামের মহিলা নেতাদের মধ্যে মহিলা অনেক। এবং আস্তে আস্তে, এবং আমার জানা মতে এখন মহিলারা ইসলামের কাজে সারা দুনিয়াতে আগে যাচ্ছে, এবং পার্থক্য করার কোনো যুক্তি নাই। কেন যুক্তি নাই? কোরআনের 99% আয়াতে কোরআন নারী পুরুষ বেশকম করা হয় নাই। কোরআনের 99.99 আয়াতে বেশকম করা হয় নাই। একটা আয়াতে যে বেশকম করা হয়েছে সেইটাও আবার বলেই দিই আপনাদের, সূরাতুল ইমরানে সূরাতুল ইমরান আয়াত নাম্বার 20 থেকে 30 এর মধ্যে দেখবেন, লাইসা যাকারু কাল উনসা, পুরুষ নারী সমান নয়। আর একখানে পুরুষকে বলছে যে পুরুষের নারীর অধিকার সমান, কিন্তু পুরুষের একমাত্র বেশি। সেটা ডক্টর সাইয়েদ কুতুব ব্যাখ্যা করছেন, এটা হচ্ছে তালাকের ক্ষেত্রে। ওই আয়াতটা তালাকের বাবার জড়িত। তালাকের ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকার 1 ডিগ্রি বেশি। সামগ্রিকভাবে কোরআন থেকে আমি তো পাই যে নারীর অধিকার বেশি, নারীর মর্যাদা বেশি, নারীর সম্মান বেশি, নারীর মর্যাদা বেশি। রসুলও বলছেন যে তোমার উপর কার অধিকার বেশি? রসুল বলছেন মার, তারপরে মার। কি প্রমাণ করে? নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে বেশি, এটি প্রমাণ করে। ধন্যবাদ। Assalamu alaikum. Sir, my second question, sir, my second question is not answered, sir.
physically is free from gender bias. Physically Quran or আপনার কথা তো কোনো জেন্ডার বায়াস নাই কেমন না শুনেন এরা বড় স্কলার তাদের মতে তো একমাত্র মত নয় মোল্লা মওদুদির আমি ছাত্র Okay, আপনারা আমার মনে হয় in addition to this tafsir you may proceed with the message of the Quran by Muhammad Asad হ্যাঁ এটাতে আপনি স্লাইডলি এটার ব্যাখ্যা পাবেন এরপরে আমার ছেলে ডক্টর আজিজ ঠিকই বলেছে মেসেজ অফ দ্য কোরআন জেন্ডার বায়াস মুক্ত আকরাম খানের তাফসীর জেন্ডার বায়াস মুক্ত তারপরে মোহাম্মদ আলী সাহেবের তাফসীর লাহোরের জেন্ডার বায়াস মুক্ত তারপরে মোল্লা মওদুদি জেন্ডার বায়াস করছেন খুব সামান্য করেন নাই যে কোরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা দুইটা কথা বলতে পারেন এটা কোনো ব্যাখ্যার ব্যাপার না এত বিশাল ব্যাপারের মধ্যে সামান্য হাজার মতের মধ্যে দুইটা মত এটা আপনি দেখবেন কেন আর ফিজিলালিল কোরআনেও তো মেয়েদের বিরুদ্ধে না মেয়েদের পক্ষেই যেমন একটা আয়াত বললাম আমি যে এই আয়াতের ব্যাখ্যা রেজালে আলাইকা মানে তোমাদের উপর তাই অধিকার যেটা তোমাদের উপর পুরুষদের অধিকার তোমাদের অধিকার তাই যা পুরুষ অধিকার ওয়ালির রিজালে আলাইকুম আলাইকুম দারাজা 1 ডিগ্রি বেশি এখানে ফিজিলালিল কোরআনে বলা হয়েছে যে এই 1 ডিগ্রি হচ্ছে তালাকের ক্ষেত্রে মাত্র সুতরাং ফিজিলালও তো ইসলামের ইয়ের পক্ষে আরো বলেন ফিজিলাল মেয়েদের পক্ষে প্রমাণ দেই সূরা নিসার 1 আয়াতে আল্লাহ বলছেন ওয়াত্তাকুল্লাহ আল্লাযী তাসালুনা বিহি ওয়াল আরহাম ভয় পাও আল্লাহকে যার নামে অধিকার চাও ওয়াল আরহাম রহিমকে ভয় পাও উনি অনুবাদ করতেন গর্বকে ভয় পাও গর্বকে বলছেন তিনি যে কোরআনে ছাড়া আর কোথাও এরকম শব্দ নাই যে গর্বকে ভয় পাও ফিজিলাল নারীর পক্ষে নারীর পক্ষে নারীর পক্ষে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভুল ওকে জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ হোসেন বলতেছি টাঙ্গাইল থেকে আব্দুল্লাহ হোসেন জি প্লিজ জি বর্তমানে আমাদের দেশে অনেকগুলো ইসলামী সংগঠন এবং কিছু কিছু সংগঠন আছে যে সংগঠনগুলো সাধারণ মানুষ দ্বারা কিংবা আলেম ওলামা দ্বারা পরিচালিত হয় তো আমরা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কিভাবে সকলকে একতাবদ্ধ করতে পারি এর জন্য আমাদের কর্মসূচি কি কি হওয়া দরকার স্যারের কাছে আমার এই প্রশ্নটা শুনেন চেষ্টা হয়েছিল বিভিন্ন লোক করেছিল কিন্তু পুরোপুরি ফল হয় না আধা আধি ফল হয় এটা আপনি ছাড়িয়ে দেন দৌড়ের মধ্যে একজন আগায় যাবে ইনশাআল্লাহ সেই কাজ করবে ধরেন একই পথে মনে করেন 10 জন রওনা হয়েছে দেখবেন একজন আগায় গেছে আমি আর ইশারা করলাম খালি একজন আগায় গেছে এবং তার মাধ্যমে ইসলামের কাজটা হবে বাকিরাও হবে বাকিদেরও হবে কিন্তু মূল কাজটা তারা হবে another question can you explain about the crisis of Bengali Muslim civilization in South Asia? Bengali Muslim crisis of Bengali Muslim crisis I mean somehow the Bengalis have become South Asia I mean I find that they have become more dishonest now বেশি করাপশন হয়ে গেছে আমাদের দেশে বেশি করাপশন হয়ে গেছে রাজনৈতিক করাপশন অর্থনৈতিক করাপশন অনেক বেশি হয়ে গেছে নৈতিকতার পতন হয়েছে এইগুলি আমি দেখতে পাচ্ছি ক্রাইসিসের এখানে নৈতিকতার পতন এবং অস্থিরতার বৃদ্ধি নৈতিকতার পতন এবং সততা না থাকা এইগুলোতে ক্রাইসিস ওকে আরেকটা কোশ্চেন ইব্রাহিম খলিল দিয়েছেন আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি প্লিজ কে বলছেন সৈয়দ মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান জি ভাই বলেন সিলেট থেকে জি বুঝতে পারছি আপনার নামেই পরিচিত ভাই আমরা হ্যাঁ কেমন আছেন জিল্লুর রহমান সাহেব আলহামদুলিল্লাহ স্যার আপনি ভালো আছেন স্যার জি শুনছেন পুরোটা হ্যাঁ আমরা পুরোটা শুনলাম স্যার আমরা অনেক দোয়া করেছি আপনি অসুস্থ ছিলেন আল্লাহ আপনাকে আমাদের ভাগ্য ভালো আপনারা আগে ফিরে পেয়েছি তো স্যার আমার একটা প্রশ্ন আমি লিখে দিছিলাম তো এটা হলো যে পশ্চিমারা যে মানবাধিকারের কথা বলে পশ্চিমা মানবাধিকার আর ইসলাম যেটা অ্যাপ্রুভ করে যে মানবাধিকার তার মধ্যে একটু ডিফারেন্সটা একটু যদি ব্যাখ্যা করেন স্যার ভালো হতো শুনেন জিল্লুর সাহেব এটা ব্যাখ্যা করা সেটা সম্ভব না আমি আপনাদের সবাইকে বলি আপনারা গুগলে যাবেন গুগলে গিয়ে ওআইসি ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস দেখবেন সব অধিকার দেওয়া ইসলামের মধ্যে আমাদের আমলের ত্রুটি আছে আমারও আছে আপনার আছে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে ইসলামের সব মানবাধিকার দিয়েছে পুরুষকে নারীকে মুসলমানকে অমুসলমানকে পার্থক্য একটা দুইটা ক্ষেত্রে সামান্য
আপনি ওই ওআইসি ডিক্লারেশন অন হিউম্যান রাইটস সবাই দেখে ফেলবেন যে ইনশাআল্লাহ। সব অধিকার। তো জিল্লুর রহমান ভাই, ওই যে আপনার এই যে বইটা খেয়াল করেন, ইংরেজি ইনহেরিটেন্স অফ গার্লস, এটা ইংরেজি এবং বাংলা আপনারা সবাই পড়তে পারেন, উনি হলো এটার অথর। ওকে ভাই, জি ছোট্ট একটা বই, থ্যাংক ইউ ভালো ভালো আইডিয়া। জি এখন কি বলতে চাইছেন? আসসালামু আলাইকুম। বশির আসসালামু সাহেব। আলাইকুম। জি 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 ভাই বলেন প্লিজ। আলহামদুলিল্লাহ, স্যারকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হায়াতে তাইয়্যিবা দান করুন। ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্যারের ভূমিকা অনেক বড়। তো আমি জানতে চাচ্ছি স্যারের কাছে, এই সুদী ব্যাংকগুলি যেগুলি আছে বর্তমানে, এই সুদী ব্যাংকগুলি অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানে ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসার ব্যাপারে কোনো কাজ চলছে কিনা? চলছে, মানে আমি আপনাকে বলি সংক্ষেপে যে অনেক সময় হয় কি যে প্রশাসন যদি পক্ষে থাকে তাহলে সুবিধা হয়, কিন্তু যে কোনো কারণে হোক প্রশাসন কিছুদিন পক্ষে ছিল না, এতে অসুবিধা ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় যে সব ব্যাংকই আস্তে আস্তে ইসলামী ব্যাংক হয়ে যেতে চাচ্ছে। এর মধ্যে 3টা ব্যাংকে সরকার অনুমোদন দিয়েও দিছে, ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, আপনি নিশ্চিত থাকেন। আমাদের কাজ করতে হবে, আমাদের কাজ করতে হবে, আমাদের কাজ করতে হবে। চাচা আসসালামু আলাইকুম। আব্দুল আজিজ ভাই। জি জি প্লিজ বলেন আফরোজাপা। আচ্ছা চাচা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম আম্মা। চাচা আমার খুবই ভালো লাগছে আপনাকে দেখে, আমি অনেক মানে কি বলবো আমি জানি না, অনেক কান্না করছে আপনার কথা শুনে। আল্লাহ শুকরিয়া যে আল্লাহ আপনাদেরকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। চাচা আজকে যে বিষয়টা ছিল যে হিউম্যান সিভিলাইজেশন চ্যালেঞ্জেস এন্ড ফিউচার ডাইরেকশন, তো চ্যালেঞ্জেস এটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে। আপনি যদি ফিউচার ডাইরেকশন যেটা যদি আরেকটু সামারাইজ করতেন তাহলে একটু আমার জন্য। আসলে আমি বলি আম্মা, আমি বলি আমার টপিক এইটা ছিল না আসলে, আমাদের আজ আজিজ সাহেব এটা বাড়াই দিয়েছে। আমার লেকচারের মধ্যে ছিল মানে হোয়াট শুড বি হোয়াট ইজ দ্য বেস অফ দ্য আইডিয়াল হিউম্যান সিভিলাইজেশন, কিন্তু এটা বাড়াই দিয়েছে, ফলে আমি খালি ওইটার বলা হয় নাই। তো আমার মনে হয় ফিউচার ডাইরেকশন আমি খালি এতটুকুই বলতে পারি, আপনারা আপনিও চিন্তা করতে পারেন। আমার মনে হয় যে আমরা শুধু এতটুকু বলবো যে ইসলাম আগিয়ে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ ইসলামিক ফিউচার সিভিলাইজেশন হবে। এবং ইউসুফ আল কাযাবি তার বইতে বলতেছেন যে বইয়ের নামে দি ফিউচার সিভিলাইজেশন, তিনি বলতেছেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা থাকবে না, পারবে না, তবে না ইসলামিক টেক ওভার করবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ আফরোজাপা, ওই যে চাচা যেটা বললো, ওই যে ইউসুফ আল কাযাবির আগামী সভ্যতা হবে ইসলামী সভ্যতা, যেটা বিআইটি প্রেসে আছে, এটা বের হয়ে যাবে উইদিন এ মান্থ। এই বইটাতে এটার একটা আউটলাইন পাবেন। এছাড়া উসমান বকরের একটা বই আছে, ইসলাম এন্ড কনফুসিয়ানিজম, ওই উসমান বকরের এই বইটা তো একটা কম্পারেটিভ ডিসকাশন আছে, একটা ফিউচার ডিরেকশন সম্পর্কে। এই দুইটা বই আপনারা, আরো প্রচুর বই আছে আমাদের লাইব্রেরিতে, আপনারা যোগাযোগ করলে আমি পার্সোনালি দিতে পারি। আজকে তো আমার মানে চাচা যেহেতু বলছে এই জন্য আর আমরা এটাতে আলোচনায় গেলাম না, প্রচুর বই আসসালামু আলাইকুম। আছে ইনশাআল্লাহ। জি প্লিজ কোশ্চেন। আমি ইকরামউদ্দিন মালয়েশিয়া থেকে। জি ভাই বলেন। যে সাইফ আহমেদ নামে একজন লন্ডন থেকে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। প্রশ্ন হলো, সাম্প্রতিক ওসমান বাকার একটি বই লিখেছেন, সেখানে উনি দাবি করেছেন যে চায়নাতে নবীদের আগমন ঘটেছিলেন আর কি, এবং সেখানে চাইনিজ অনেক স্কলার বলছেন যে ইন্ডিয়াতেও নবীদের আগমন ঘটেছিল। এটির ইসলামিক ভিউটা কি আসলে যদি বলতেন? নবীদের আগমন ছিল, আবার নবীদের আগমন শুনেন, আমরা তো এইটা তো ভারতেও হইছে। আল্লাহ তাআলা তো কোরআনে বলতেছেন যে এমন কোন জাতি নাই, যে জাতিতে দেশ নাই যেখানে নবী পাঠান নাই। আর আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আল্লাহ রাসূল বলতেছেন লাখ লাখ নবীর কথা বলছেন, আর কোরআনে 25 জন নবীর উল্লেখ আছে। আর বুঝতে পারছেন যে আমরা বলি না, কারণ নবীর উপর ঈমান আনা যেহেতু মানে ঈমানের অংশ। আমরা কাউকে যদি বলে যে অমুক নবী, আমি বলি না আমি জানি না, আমি জানি না। হতে পারে চায়নায় 100 নবী আসছে, 200 নবী আসছে, 500 নবী আসছে, কিন্তু আমরা যদি নাম বলে আমি বলবো আমি জানি না। ইন্ডিয়াতে যদি বলে এই প্রশ্ন 100টা প্রশ্ন করতে পারে যে 100 জন এরা নবী কিনা, আমি জানি না। আমি নাও তো করতে পারতেছি না, কারণ আমি তো জানি না। তো এটাই ক্লিয়ার, এটা তো ক্লিয়ার যে নবী ছিল। আমরা হয়তো শুধু 25 জনের নাম জানি, বাকিরা কোথায়, কাজে এটা গ্যাস করতে হবে, কিন্তু হয়তো নাম বলার সুযোগ নাই আর কি। কিন্তু গ্যাস করার সুযোগ আছে, এই জন্য যুগে যুগে সকল জায়গায় আছে। ইন্ডিয়াতে তো বটেই, চায়নাতে, সব জায়গায়, বিশ্বের সব জায়গায়। জি প্লিজ, এর বাইরে কোশ্চেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বলেন প্লিজ। হ্যাঁ জি, আমি একটু বলতে চাচ্ছি প্লিজ। সিভিলাইজেশন আসলে আমাদের এই যে ফিউচার যে ডিরেকশনসটা, এ ব্যাপারে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। তো
তো আমি যেটা বোধ করতেছি যে বর্তমান বিশ্বে যে মৌলিকভাবে আমাদের যে ইসলামের যে মৌলিক ফিচার সেই ফিচারটা কিন্তু এখন কাজ করতেছে না যথাযথভাবে। আপনি দেখেন যে আমরা যখন আলাদা স্টেট প্রতিষ্ঠা করি তখন কিন্তু একটা স্টেটের মানুষ আরেকটা স্টেটের কিন্তু আমরা শত্রু, এটা কিন্তু বিবেচিত হয়। এখন আমরা কিন্তু পুরো বিশ্বে মুসলিমরা ছড়ায় ছিটে আছি এবং আমাদের হাতে কিন্তু কোনো ক্ষমতা নাই। আর ক্ষমতা যদিও কোনো একটা অংশে আসে তাহলে অন্যরা কিন্তু এর সুবিধা কিন্তু পাচ্ছে না। তো তাহলে আমরা কিন্তু পৃথক থাকার কোনো সুযোগ নেই। আমাদেরকে ইন্টারনালি হোক যেভাবে হোক না কেন আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা যদি আলাদা একটা আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ না হতে পারি, আমাদের এই প্রচেষ্টা না থাকে, জি তাহলে কিন্তু আমরা হওয়া যায়। শুনেন, ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় যে রাষ্ট্রগুলো এক হবে না, কিন্তু ভিন্ন থেকেও তারা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডস হতে পারে। এক হবে না, কিন্তু পৃথক থেকেও তারা ক্লোজ ফ্রেন্ডস হতে পারে। আমাদের সেই চেষ্টা করতে হবে যে মুসলিম ফ্রেন্ডস হয় এবং মুসলিম সংগঠনগুলো যেন ক্লোজ ফ্রেন্ডস হয়, এই জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান, আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কি এখানে যে সংগঠন কেন্দ্রিক আমরা যে চিন্তাটা দেখি যে বিভিন্ন সংগঠন তৈরি হয়, এতে কি হয় আমাদের মুসলিমদের মধ্যে বিভাজনটা তৈরি হয়। একটা যদি আমরা যদি একটা সোসাইটি কেন্দ্রিক, দ্যাট মিনস আমাদের যদি একটা যে কেন্দ্রিক থাকে যে একটা সোসাইটির একটা সংগঠন, এখানে কোনো সভাপতি থাকবে না, এখানে কোনো সেক্রেটারি থাকবে না, এখানে জাস্ট আমাদের একজন মুস্তাহিদ থাকবে যাকে আমরা যিনি আমাদেরকে পরিচালনা করবেন বা আমরা পরিচালিত হব। ঠিক আছে, আমি আপনাকে বলি, এটা ইতিহাসে অনেক জিনিস বলতে পারবো। ইতিহাসে সংগঠন নামেই পরিচিত হয়ে গেছে। মনে করেন ইন্ডিয়াতে অনেক সংগঠন আমরা দেখি যে ইরান মনে হয় আগে আছে। শুনেন, আপনি এখন আর বলবেন না, আপনি দেখেন সংগঠন নামে পরিচিত হয়ে গেছে এরা। এখন আপনি নতুন করে যদি বলেন যে সংগঠন নাম বাদ দেন, সব সোসাইটি হয়ে যান, তাহলে এই চেষ্টাটা আপনি 1 লাখ বছর চলবে পারবেন। এই চেষ্টা বাদ দেন, সংগঠন শব্দ থাকবে, এর মধ্যে আপনি কি ইমপ্লিমেন্ট করতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ। আজিজ ভাই যদি সুযোগ থাকে লাস্টে একটু বলতে দিন। হ্যাঁ, সুযোগ তো থাকবেই, বলেন, এখনই বলেন সংক্ষেপে। এখনই বলবো? আসসালামু আলাইকুম চাচা। আমি রাজিয়া, আমি তুষার। আসসালামু আলাইকুম। আম্মা আপনি কি ছিলেন? হ্যাঁ ছিলাম। সো আমাদের সাথে আমি ইংলিশে বলি চাচা। আপনার পরিচয়টা একটু দিয়ে দেন, আমরা যদিও জানি, সবাইকে দেন প্লিজ। আচ্ছা জি, আমি দিচ্ছি, and I'm also I guess there are some foreign participants, so I'm speaking in English. Assalamu alaikum. My name is Saida Sultana Razia. I'm professor and head of the Department of Chemical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology. And I'm really lucky. I have been, BUET, and I'm fortunate to be a student of today's speaker, Mr. Shah Abdul Hanan, alhamdulillah. So, and we have today I am present, and along with me there are several other sisters who are really who have been his students. They are also present. I can see their names. And Tata, did you realize it's almost 100 people are attending to your program? Mashallah, that's fantastic. So what I have just comments. I mean, I can ask. No, I mean, if I have question, I can ask you personally, so I don't want to bother right now. But my comment is, Chacha, I think we have a number of people here. I mean, it is important that we realize that we need to invest on research also, research and studies. So generally we understand madrasa education, we understand as sadaqah, giving food to people, but we do not appreciate investing money for high level research. So I would request there are many people here, they should donate and they should contribute or subscribe to intellectual activities that is going to enrich our literature and research. That's very important. I mean, BIIT and IIIT are doing this, and it is important we have enough funding there. I mean, without money, you cannot actually develop intellectual capacity building. I mean, any kind of capacity building, you need that. So donation and subscription and sadaqah, everything can be supplied to that. And then another point that when we are talking about Islamic civilization or welfare state, it is important that
it's really unfortunate that we do not really have good example of Muslim countries who are welfare state, but then we have good examples of Muslim society, because can you hear me? I mean, can you hear me? Okay. What I'm saying that despite our lackings in morality and many things, we are still we practice zakat, we practice sadaqah. That is one of the reasons. Oh, সবাই আনমিউট হয়ে গেছে, সরি সরি, না না উনিও হয়ে গেছে, বুঝছি। হ্যাঁ এটা আসবে, এটা উদাহরণটা হলো যে সরি আপা বলেন প্লিজ। দেখতে পাচ্ছি I don't know. Yeah, Aziz bhai, something is wrong, and why is I'm being muted? It's okay now. Yeah, now okay. Okay. So I'll just take few seconds and not more than that. My proposal would be that it will be a long way to get Islamic State in terms of our government. We can move as a society towards Islamic State. I mean, we need to the general people need to be aware of, need to take part in charitable things and sadaqah and waqf and all the good things that was practiced in golden era of Islam. We need to revive everything. And as a society, we can be a welfare society, whether the government is not taking the leadership position here, but the community, as a community, we can take that, and we should actually promise that to ourselves, that because particularly in this COVID situation, in coming days till December, it's going to be very critical, because a number of people will be unemployed, and already the crisis has started. So we have to be together, and we have to be together to support the whole system, and zakah and sadaqah and charity, we should start that. I mean, at no time. But with that, thank you very much. I think I have taken enough time. And Chacha, congratulations. It's a pleasure to see you again. And we make. I agree with you. No problem, Amma. I agree with you. You have improved our deliberation. Okay, thank you. থ্যাংক ইউ আপা। উনি যেটা বলতে চাইছেন আপনাদেরকে একটু বলছি, যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা উনি বললেন, সেটা হলো আমরা ইউজুয়ালি সবাই পলিটিক্যাল ইস্যুগুলিকে বা স্টেটটাকে সামনে আনি, যে পলিটিক্যাল উইং ছাড়া অথবা পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট ছাড়া বোধহয় সোসাইটিতে সেই ইসলামিক সিভিলাইজেশন রিভাইভ করা সম্ভব না। এখানে আমাদের আপা যে সুলতানা রাজিয়া আপা, উনি বুয়েটের একজন প্রফেসর, শুধু বুয়েটের প্রফেসরই নয়, উনি ইন্টারন্যাশনাল যে সায়েন্টিস্টদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে ওইখানেও এক্সিকিউটিভ কমিটির উনি মেম্বার, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আছে, যেখানে থেকে উনি ওয়ার্ল্ডের সায়েন্টিফিক ইনোভেশনে উনি কন্ট্রিবিউট করে যাচ্ছেন। ওনার অবজারভেশনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেটা বলতে চাইছেন যে রাদার পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজম, অর্থাৎ পলিটিক্যাল বা আমরা স্টেট লেভেলে না চিন্তা করে আমরা যদি সোসাইটি লেভেলে বা কমিউনিটি লেভেলে আমরা আমাদের যে ইসলামের যে আদর্শটা আছে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড একটা আদর্শ স্টেট হিসেবে, আদর্শ সমাজ হিসেবে, আদর্শ গ্রাম হিসেবে, আমরা আদর্শ কমিউনিটি হিসেবে গড়ে তুলতে পারি, তাইলে ইসলামিক সিভিলাইজেশন রিভাইভ করবে। ওইটা গুরুত্বপূর্ণ। থ্যাংক ইউ আবা। জি, আরো কোনো কোশ্চেন? আর বিআইআইটির জন্য কন্ট্রিবিউশনের কথাও থাকতে হবে। উই নিড টু ইনভেস্ট। বললেন যে আমাদের যেখানে সবাই কন্ট্রিবিউট করছে বিভিন্ন জায়গায় অন্যান্য ভাবে, এই সব ক্ষেত্রে ইন্টেলেকচুয়ালিজমটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কারণ ইন্টেলেকচুয়ালিজম ইজ দ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অ্যাকশনের আগে কিন্তু ইকরা বলছেন, পড়তে বলছেন, জানতে বলছেন। এই জানা আর পড়াটাই হলো ইন্টেলেকচুয়ালিজম, যেটা আমাদের বিআইআইটি এবং ট্রিপল-আইটি করছে। তো এই জন্য এইটাতে যাতে আমাদের অন্যান্য ফান্ড যারা বিভিন্ন জায়গায় কন্ট্রিবিউট করে, তো এই সব ক্ষেত্রে যাতে কন্ট্রিবিউট করে, এটা হলো ওনার একটা গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান। জি, থ্যাংক ইউ আবা। আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন? দুই একটা কোশ্চেন ভাই। জি সাদি ভাই, হ্যাঁ আপনারা একটু নিজেরাও মিউট করে ফেলেন, আমি আবার সবাইকে করে ফেললে পরে আপনাদের সুযোগটা হয় না। তো আপনারা তো সবাই এখানে সচেতন, দয়া করে সবাই একটু কথা বলার সময় শুধু আনমিউট করবেন, আদার টাইম আপনারা একটু মিউট করেন প্লিজ। জি সাদি ভাই প্লিজ। জি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
চাচা হ্যাঁ আজিজ ভাই, আমি ওমান থেকে বলছি। বুঝতে পারছি। আমি তো আসলে পুরা প্রোগ্রামটা দেখতে পারি নাই, অর্থাৎ আমি কোন প্রশ্নে বা অন্যদিকে না যে আমি শুধু একটু অ্যাডভাইস করছি, সেটা হচ্ছে যে আমি গত 45 মিনিট চেষ্টা করার পরে আমি জয়েন করতে পারছি। তার মানে এই জুম মিটিং এর একটা লিমিটেশন হচ্ছে যে 100 জনের বেশি এখানে জয়েন করতে পারবে না। জুমে তো নানান ধরনের অপশন আছে। আমি রিকোয়েস্ট করব যে ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রোগ্রাম করলে অবশ্যই যাতে অন্তত 200, 250 বা 300 লোক জয়েন করতে পারে, সেই ধরনের ফ্যাসিলিটিটা এনশিওর করা। আমরা এগ্রি, আমরা সাথে আমরা ভাবতে পারি না হয়তো এতটা আমরা রেসপন্ড করব, সামনে থেকে আমরা 500 300 মিনিমাম ধরবো ইনশাআল্লাহ। তো ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ। আমি আর কথা না বলে শেষ করছি। না ধন্যবাদ। ঠিকই আছে, অনেকে আমাকে ফোন করতেছে, অন্তত 40-50টা ফোন মেসেজ আমি রিসিভ করছি, আমি ওনাদেরকে দিতে পারি না ডিউ টু আওয়ার লিমিটেশন। ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ উইল আপডেট। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম আজিজ। কে বলছেন? অনেকে লিখিত কোশ্চেন দিচ্ছেন, আমি এখন অনেক কোশ্চেন পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের বোধহয় মাগরিবের টাইম সমাগত, আমাদের বোধহয় এর চেয়ে বাড়ানো জরুরি হইলে আপনারা দুই একজন বলতে পারেন। কে বলতে চাচ্ছেন প্লিজ? আমরা আর দুইজনকে নিতে পারবো। তৌহিদ হোসেন সাভার থেকে বলছি। জি ভাই, একটু বলে ফেলেন সংক্ষেপে। আসসালামু আলাইকুম। আমি স্যারকে সুস্থ অবস্থায় ভ্যালুয়েবল স্পিচ দেওয়ার জন্য হৃদয়ের গভীর কণ্ঠ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমার প্রশ্ন হচ্ছে, স্যার ম্যাডাম বললেন স্থানীয়ভাবে আমরা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে উদাহরণ সৃষ্টি করে এটাকে আমরা পরবর্তীতে একটা সমাজ বিপ্লবের মধ্যে অর্থাৎ কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় রকমের ভূমিকা রাখতে পারি, কিন্তু জাতীয়ভাবেও প্রয়োজন স্যার। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। আপনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সায়েন্টিফিক এবং সুন্দর পন্থা কোনটা সার্বিকভাবে সমাজ কল্যাণ বা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে? সব পদ্ধতি নিতে হবে, সব পদ্ধতি যে লোকাল চ্যারিটি অর্গানাইজ করা, এটাও যেমন ভালো, ন্যাশনাল চ্যারিটি অর্গানাইজ করা, ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি অর্গানাইজ করা, সর্বোপরি ওয়েলফেয়ার স্টেট করার জন্য একটা আন্তর্জাতিক মুভমেন্ট লাগবে। এটা ইসলামের বিভিন্ন মেজর সংগঠনকে আন্দোলন করতে হবে যাতে বিভিন্ন রাষ্ট্র ওয়েলফেয়ার স্টেট হয়ে যায়। জি জি, থ্যাংক ইউ। আরেকটা কোশ্চেন ছিল, এই যে অনেকে বলছেন, ডক্টর ইফতেখার আলম মাসুদ ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কষ্টে যুক্ত হইলেন, সরি, নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ খেয়াল করব। হ্যাঁ ভাই, ওকে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ। তাদের প্রশ্ন করতে হচ্ছে একটা। জি জি মাসুদ ভাই, অনেক ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনি। ওকে জি, কে বলছেন? জি আব্দুল কাদের। আমি একটু প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম ফ্রম ঢাকা সাভার। জি আব্দুল কাদের ভাই, অলরেডি আপনার কোশ্চেন নিছে, আর নেওয়ার সুযোগ নাই আমাদের। এত নতুন দুই একজন প্লিজ, একেবারে নতুন যদি কেউ বলতে চান, তারা এর আগে বলেন নাই। আমি বলি না, আমাকে একটু মানে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। সব ভাই আপনাকে তো ওকে ভাই। হ্যাঁ, একটা ছোট্ট প্রশ্ন। আমাদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে আমরা যে আমাদেরকে পরিচয় দেই যে মুসলমান, whether we are মুসলমান or মুসলিম। না, এই প্রশ্নের মধ্যে আমি আশরাফ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আশরাফ, এই প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট না, মানে সবচেয়ে মানে মারামারিতে যেও না। মুসলিম যারা বলে ওকে, মুসলমান যারা বলে তারা ওকে। যেমন ধরো তাহলে অন্তত পক্ষে মুসলমান শব্দটার অর্থ আমার জানা দরকার, এবং কুরআন শরীফে বা হাদিসে আছে না, এটা ফার্সি শব্দ। এটা নিয়ে শুনো আশরাফ, আমি আবার বলি যে তুমি ছোট জিনিসে জড়াইও না। এটা এগ্রিড হয়ে গেছে সারা দুনিয়া জোড়া যে মুসলমান শব্দ ব্যবহার করা হয়, মুসলিম শব্দ ব্যবহার করা হয়। আমি মুসলিম শব্দ ব্যবহার করি, আমি মুসলমান করি না। কিন্তু এইটা নিয়ে এই ঝগড়ায় যাব না। আমি এই ঝগড়ায় যাব না যে খোদা ব্যবহার করা যাবে না, আমি এই ঝগড়ায় যাব না যে নামাজ ব্যবহার করা যাবে না। এতে আমাদের সময় নষ্ট হবে। আশরাফ, প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আরেকজন কোশ্চেন করছেন, আমাদের কি কোনো মডেল প্রতিষ্ঠান আছে যা আমরা মুসলিম সভ্যতা গঠনের জন্য দেখাতে পারি? নিশ্চয়ই। আপনারা ওই যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন মুসলিম এডুকেশন ইন 1977 এর রিকমেন্ডেশনে ওয়ার্ল্ডে 4টা ইসলামিক প্রতিষ্ঠান আছে, এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ হলো ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া। এটা নিশ্চয়ই হায়ার এডুকেশনের জন্য একটা মডেল হতে পারে, যেটা মুসলিম সিভিলাইজেশনকে বিল্ড আপের জন্য কন্ট্রিবিউট করছে। আরো অনেক ইউনিভার্সিটি আছে বিভিন্ন জায়গায়, এখন টার্কিতে আছে, ইরানে আছে, লট অফ ইউনিভার্সিটিজ আর দেয়ার। ওকে, সো আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা শেষ। জি আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখানে যারা জয়েন করছি তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা কন্টিনিউ থাকা দরকার। ইনশাআল্লাহ হবে, ইটস জাস্ট বিগিনিং। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ, এখন থেকে প্রতি মাসে আমরা শেষ করে দিব। সরি আপনাদের আর কোনো কোশ্চেন নিতে পারলাম না,
ইভেন যারা আপনাদেরকে অনেক কোশ্চেন রিটেনে করছেন, আমরা সব উত্তর দিতে পারলাম না, তো এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। কিন্তু ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আপনাদেরকে আরো অ্যাড্রেস করব, আপনাদের আরো সুযোগ সময় দেওয়া হবে, এভাবে আমরা করব। এটা মাত্র শুরু, আমাদেরও একটু এক্সপেরিমেন্টাল এই অনলাইন প্রোগ্রামে। এখন থেকে প্রতি মাসে আমাদের একটা করে বড় স্কলারদের নিয়ে আমাদের রেগুলার সেশন চলবে ইনশাআল্লাহ। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, এবং আপনাদের মধ্যে যাতে একটা নেটওয়ার্ক হয় এটার অ্যারেঞ্জমেন্ট নিশ্চয়ই হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা আমাদের প্ল্যাটফর্মে অলরেডি যুক্ত হয়ে গেছেন, তো আমি অত্যন্ত আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে আপনারা দীর্ঘ সময় এখানে ছিলেন, দীর্ঘ সময় আছেন, দীর্ঘ সময় শুনেছেন। তো আলোচনা যাই হোক, আমি এই যে আমাদের মাঝে শাহ আব্দুল হান্নান স্যার, উনি যে এখানে আসলেন, সবচেয়ে বড় কথা হলো উনি অসুস্থ ছিলেন, আপনারা জানেন যে কোভিডে আক্রান্ত ছিলেন। এর মাঝখান থেকে যে উনি ফেরত আসতে পারবেন আমরা জানি না, এটা আমাদের জন্য ব্লেসিংস, আল্লাহ ওনার প্রতি রহম করেছেন, এবং আমরাও যেভাবে সাক্ষাৎ পাবো এটা ভাবতে পারি নাই। তো এটা আমাদের জন্য একটা উজ্জীবনী শক্তি, ওনার উপস্থিতিটা আমাদের জন্য একটা প্রেরণা, একটা সোর্স অফ ইন্সপিরেশন আমরা মনে করি। আল্লাহ ওনাকে আরো হায়াত দারাজ করুক, এবং যাতে করে উনি উম্মার জন্য আরো কন্ট্রিবিউট করতে পারে। আপনাদের সবার কাছে এই দোয়া চাইবো। একই সাথে আপনারা বিআইটি টাচে থাকবেন, বিআইটি তে হিউজ রিসোর্স আছে। ইভেন আপনারা সিভিলাইজেশন সহ আদার্স যেসব ইস্যুগুলি বলছেন, a lot of resource are in our library. আমাদের একটা অনেক বড় লাইব্রেরি আছে, এখানে ই রিসোর্স আছে। এছাড়া আমাদের প্রায় 300-র উপরে আমাদের পাবলিকেশনস আছে। আপনারা এই সকল ধরনের যে কোনো এরিয়াতে আপনি বই চাইবেন, যে কোনো এরিয়াতে বড় ধরনের বিষয় চাইবেন, যেমন আজকে অনেক কোশ্চেন করছেন, এগুলো তো আমরা সময়ের কারণে অ্যাড্রেস করতে পারি নাই। আপনারা জাস্ট আমাদেরকে ইমেল করেন, আমরা আপনাদেরকে সকল ম্যাটেরিয়ালস আমরা প্রোভাইড করবো ইনশাআল্লাহ, বিকজ অল ম্যাটেরিয়ালস আর অ্যাভেলেবল উইথ আস। তো এটা একটা উম্মার অ্যাসেট বিআইটি। আপনারা এটা ইন্টেলেকচুয়ালিজমটাকে ডেভেলপ করার জন্য আমাদের সব লেভেলে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে। তো আপনারা এটার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হবেন, এটা আপনাদেরই সম্পদ, আপনাদেরই প্রতিষ্ঠান। আপনারা এটা থেকে সর্বোচ্চ যতটুকু বেনিফিট নিতে পারেন, এবং আপনাদের দ্বারা যাতে অন্যরা বেনিফিটেড হইতে পারে, এই অনুরোধ আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাবো। আপনারা আমাদের সবসময় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন, অন্যদেরকে রেফার করবেন, আমাদের সাথে ইমেইলে কন্টাক্ট রাখবেন, গ্রুপে যোগাযোগ রাখবেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।